Navjot Singh Sidhu is an opportunist. अगर मैनू ये अटैक करी जाते he is indirectly attacking my leadership and ये मैनू समझ नहीं आती इस बंदे दी कि अपने आप को समझदा क्या। नवजोत सिंह सिद्धू ने मतलब तुसी दरवाजे बंद कर रहे हो ना ते मेरे वाला तो बंद नहीं। टू बी फेयर फ्रैंक नॉट फेयर बट फ्रैंक मैं तुहानू दसदा है कि साडी इन्फॉर्मेशन है कि इन्हें 3 या 4 बार केजरीवाल नाल गलबात की हुई है, मिलिया उन्होंने। क्या मिले क्या नहीं मिले हुण पटियाले तैयारी कर रहे अपनी इलैक्शन की। मैं उत्थे दा कैंडीडेट है, वो कैसे लड़ूगा कांग्रेस पार्टी चों, किसी और पार्टी चों लड़ूगा ना। तेरी जमानत जब्त कर भेजूंगा वापस, आ जा। रिलेशन खराब होए क्यों? दूजा है समझदा बड़ा एक्टर है, कुर्सी 'च बह के हसी जाओ, इज दिस एक्टिंग एंड ये समझदा कि ये 2 चीज़ां मैनू लैके चले जाणगे अगे आ जाणगे उस मैदान 'ਚ। एक इल्ज़ाम तुहाडे ते हमेशा लगदा है कि तुहाडी एक छुपी हुई सियासी सांझ है अकाली दल नाल, तुसीं बादल परिवार नूं किस तरह बचा लैंदे हो? 14 साल लगे मैनू कोर्ट तो बरी होने तो, मैं इन्हां नूं बख्शण लग्या। डू यू थिंक आई हैव एनी लव लॉस्ट फॉर दम? कोई मेरे नाल कुछ इन्हां दे नाल कोई संबंध इन्हां दा बन सकदा है? इट इज़ हुण ये तां कहण दी गल्लां ने कि फड़ के अंदर कर दो। हाउ कैन आई फड़ के अंदर करो कि जिस दिन तुसीं सरकार बनाओगे उस दिन ही अंदर कर दो? ये तो हुण जटाशाही सोच है ना। कोट कपूरे की फायरिंग है, ये प्रकाश सिंह बादल का नाम आऊगा, इन इन्वेस्टिगेशन आऊगा एंड इन दी FIR इट कम एंड इट विल कम इन द चलान ऑल्सो। ये कोट कपूरे का जो मसला सी ये बगैर सुने उन्हें बादलों नूं बरी करता। वाई जिथे महाराज की भीड़ चोरी हो गई सी, उन्होंने चक के लै गए से कोई या अंग फाड़ते से, उत्थे तो केस चल रहे हैं, दे आर ऑलरेडी इन द कोर्ट्स एंड चलान भी फाइल हो गए, लोगों को अरेस्ट भी कर लिता। वो ये कोई फैसला नहीं है जुडिशियस, दिस इज़ अ टोटल पोलिटिकल फैसला ये जो जज ने किया है। एंड चाहे जज मैनू सद ले मैं भी उत्थे कोर्ट 'च जाके यही कहूँ। बट एक जो पॉइंट उन्होंने जो लीगल लूपहोल जिसनों कहा जा रहा है कि भी पहली FIR 2015 में हुई सी, उस तो बाद जी FIR कुंवर विजय प्रताप वालों फाइल की उन्होंने अटैच होना चाहिए से एक लीगल लूपहोल है कि SIT की रिपोर्ट ते बाकी मैंबर्स के सिग्नेचर क्यों नहीं सीगे? सो दीज ये बारे की जो केस है उस तो अलग ही जाके इन्हें कोई जजमेंट दे दी और टोटल डिफेंड करता रहा, बादल नूं डिफेंड करता रहा होर चीज़ां। 2004 में जब एक ट्राइडेंट ग्रुप के बारे प्रोटेस्ट चल रहा सी, उदों तुहाडे कहण ते गोलियां चलियां सी। सो हुण बारदाने की कोई तकलीफ नहीं हो? बारदाने की कोई तकलीफ नहीं और पैसे की कोई तकलीफ नहीं। पेप्सी खरीद रहे थे चन्नो के कोल और उधरले पासे दुध सारा नेस्ले खरीद रहे वगैरह। वो कौन ने? दे आर मल्टीनेशनल्स। अगर वो खरीद रहे उन्होंने भी चलन दे और इधर जो पुराना सिस्टम है चलन दे। क्यों 100 साल का जो रिश्ता है किसान का आड़तियां का क्यों तोड़न की लोड़ है? तुहानूं की लोड़ है? जो पैरवी किसानों के मुद्दे की केंद्र सामने करनी सी वो नहीं हो पाए बिकॉज वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल। तकरीबन 400 किसान साडे दिल्ली के सरहद ते मारे। अकालियां नूं पुछो तुसीं कि साडा पंजाब तोड़िया क्यों? मैं तो 100% उहदे किसानों का पहले नालों उन्हां दे नाल सहमत है कि तीनों रद्द करने चाहिए। आज जिहड़ियां मौतां हो रही हैं कोरोना करके नहीं हो रही, ऑक्सीजन की घाट करके हो रही हैं। सो की साडा सूबा की साडी केंद्र प्रिपेयर्ड नहीं सीगी? टोटल इंडिया हैज़ ऑक्सीजन अज दे दिन गवर्नमेंट ने इंडिया नूं हैंड टेक ओवर कर लिया, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र ने जो चाइना तो हेल्प आई उन्होंने ना कर जवाब नहीं दिता। पाकिस्तान इज रेडी टू सेंड ऑक्सीजन। कि इस टाइम लोगों को बचाने लिए सानू थोड़ी जी अपनी ईगो कट के आई थिंक जिथे तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली हैज़ मिसअंडरस्टूड, मिसजज्ड एंड आई थिंक केजरीवाल इंस्टेड ऑफ ये रौला पा रहा है रोज़ ही। और मैं थोड़ा पता है बजट कितना है? इट इज़ 3 टाइम पंजाब बजट पब्लिसिटी का बजट। तो असीं कैसे रोक सकते हैं? ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मेरे को आ रहे हैं जम्मू तो, मेरे को आ रहे हैं हिमाचल हरियाणा के भी। वी आर गेटिंग पेशेंट फ्रॉम दिल्ली। तो पंजाबी फैमिलीज बहुत ने दिल्ली, वो अपने पंजाब च आना चाहते हैं वापस। कहते ने जान है तो जहान है, पर जे जहान विच तुहाडी आवाज़ ना सुनी जाए, तुहाडी होंद नूं तकलीफ होवे, तुसी ये घबराओ कि तुहानूं न्याय मिलेगा ना मिलेगा, तो फिर कि वो जहान नूं बचाना ज़रूरी नहीं है?
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 4 ਗੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵੈਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫਿਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਏ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਵੇਵ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਨ ਦਿਸ। ਔਰ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ 25% ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਐਤਕੀ, ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਟਿਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ? ਨਹੀਂ, ਡਰ ਤਾਂ ਕੀ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਟਰਬਲ ਇਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 39% ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ 82% ਕਣਕ ਆ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇੱਕ ਹਵਾ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਕਿਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਸੀ ਉਹ 71 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 52 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੱਕ ਲਈ ਔਰ 67% ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਈ। ਜੈਸੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਲਾਸਟ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ 27 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। 48 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਔਰ 13,743 ਕਰੋੜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਜੂਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ,
और आड़तीय समझते से कि ਜਿਹੜੇ साथों कर्जा लेता होया किसानी का वो वापस कैसे आऊगा, सो वो कन्फ्यूज रहे और इन्हों ਨੂੰ पता नहीं सी कि सानू आऊगा कैसे और एडवांस आड़तियां ने उन्होंने तो चैक्स भी ले ले किसानों तो बड़ी कन्फ्यूजन होगी। बट ये है ट्रायल एक समझ लो अगली फसल तक असी पूरी ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਕਸ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼? ਮੈਂ ਤਾਂ 100% ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯੂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਦੈਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਰਲਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਅਗਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਜ ITC ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੰਨੋ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਨੈਸਲੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੇ ਆਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਜੋ ਪੈਰਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਸੋ ਮਨੀ ਪੀਪਲ। ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 MP ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 21 MP ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8 MPਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? 540 ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, 8 ਉੱਠਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ, 40% ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ MP ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇ MP ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 20-22 MLA MP ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ 5-6 ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ SIT ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਿਮਰਤ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹਵਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIRਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਅੰਗ ਫਾੜਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟਸ ਐਂਡ ਚਲਾਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਨ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਮਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਸਿਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਡਰ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਜੋ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਚਾਹੇ ਜੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅ ਜਜਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ 90 ਪੇਜਿਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਸੁਣੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਵਾਈ? ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਛਾਲੇ, ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ? ਹੋਰ ਯੂ ਨੋ ਥੀਸ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਡ ਦੋਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। So it shows that it's a concocted. I don't agree with. Sir, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I agree ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਲੂਪਹੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ FIR 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲੂਪਹੋਲ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 15 ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ CBI ਨੂੰ?
ਇਹ ਆਪ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਕੇਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1915 ਵਾਲੇ ਕੇਸ, 2015 ਵਾਲੇ ਕੇਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਉਸ 'ਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦੇਣ ਦਾ? ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਕੁਡਨਟ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਰਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਹੂ ਸੇਜ਼? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲ। No, AG has got no role to play in this. Once ਤੁਸੀਂ SIT ਸੈਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, then nobody can interfere. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, then as home minister I will approve it. It will be notified home secretary ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ DGP ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। he has to function on his own. So AG doesn't come into the picture. AG can't interfere. ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ there is no question। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜੋ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ 2 ਵਕੀਲ ਸੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋਟ ਲੂਥਰਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੰਬਰ 1 or 2 ਇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। AG ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ। He can only assist in other matters. A criminal case, see, criminal law means that you get the best criminal lawyer. And ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਨੇ ਯੂ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਟਸ ਗੋਟ ਫਾਰ ਫਰਮ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ SIT ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLR ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਪੁਲਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੈਟ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ। ਉਹ SSP ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਐਂਡ ਸੋ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਭ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਰੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਔਰ DGP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਂਡ 2-3 ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਔਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ DGP ਸੈਣੀ, ਔਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਚੌਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਜਾ ਭਜੂ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਬਾਦਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ DGP ਗੋਲੀ ਚਲਾਊਗਾ ਔਨ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਸਕਿੰਗ ਮੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ कैसे कर सकते हैं? एंड वो कैसे सैनी कहना है कि 10 मिनट में चक्कूंगा, और बादल ने क्या होना है कि जो ठीक समझ हो करो। दैट मीन्स गिविंग हिम
ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਰ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 2004 ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਜਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? 2004 ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦੀਜ਼ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਡਰੋਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਐਵਰੀ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜੌਬ ਆਫ ਦ ਪੁਲਿਸ ਟੂ ਡੂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ? ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਐਨੀਬਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਓਨਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਪੀਸਫੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਸਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ SIT ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਬੇਬਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਰ ਯੂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਵੈਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ FIR ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਰੇ FIR ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਟੇ ਸੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ SIT ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਲ ਕਾਲ ਦ ਸੇਮ ਵਿਟਨੈਸ, ਉਹੀ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਔਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ, ਦੇ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਇਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਨਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ SIT ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ SIT ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੋ ਲਏਗੀ, ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ SIT ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ SIT ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਮਕਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਦਾ ਜੌਬ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ AG ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ DG ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਰੋਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇਟ। ਨਾਓ ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਪਾਈਕ ਦੋ ਆਊਗੀ ਜਾਂ 3 ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ 4 ਆਉਣਗੇ। ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੀਸਰੀ ਸਪਾਈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਪਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਰੀਅਲੀ ਨਿਊ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲ ਨਿਊ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਇਹ ਬੈਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ 300 ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 32 ਟਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ 104 ਟਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 104 ਤੋਂ 105 ਕਰਤਾ, 1 ਟਨ ਵਧਾਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੁਕਾਰੋ ਤੋਂ 80 ਟਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪਿਕਿੰਗ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈਵ 677 ਬੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਐਂਡ 83 ਨੇ ਵਿਚ ਆਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਇਟਸ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਸਪਾਈਕ ਆ ਗਿਆ, यूरोप च आ गया, यूके च आ गया, कैनेडा च आ गया, तो वाई नॉट इन इंडिया। इंडिया भी आना चाहिए, स्पाइक एक्सपैक्ट करना चाहिए सी इन्हों, पर इन्होंने नहीं किया। अदरवाइज दिस मेड इनफ। एक वैक्सीन भी और एक ये भी। हुण मेरे वैक्सीन मेरा एक दिन का रह गया स्टॉक। अगर अज मेरा वैक्सीन का हो जाए, मेरे सारे हॉस्पिटल बूथ बंद हो जाने। सर कि सूबा जिवें केरल का एग्जाम्पल दिता जाता कि केरला ने जब शुरू हुई तो देवर एट 0 ऑक्सीजन सप्लाई। ਅੱਜ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਆਕਸੀਜਨ। ਯੂ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਆਰ ਟੂ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 100% ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 82% ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦੈਟ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਸ ਪਏ ਸੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤੇ ਸੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ EME ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ, ਓਲਡ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਜ਼, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਹੀ। जब ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇंगे। ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸੈਂਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਫਰਮ ਲਾਹੌਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਝੇ ਏਰੀਆ 'ਚ दैट इज़ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟੀਗਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਪੇ ਫॉर ਇਟ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵੀ ਸੀਇੰਗ ਪੀਪਲ ਡਾਈਂਗ, ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਚੱਕ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚਪਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੂਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਸੇ ਦੇ ਬੁੱਕ ਟਿਲ 15 ਮਈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ। ਦੈਟ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਨ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈਜ਼ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਮਿਸਜੱਜਡ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਆਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ 3 times पंजाब बजट पब्लिसिटी का बजट। अगर वो पैसा 500 करोड़ पा दिंदा फॉर डिवेलपमेंट ऑफ हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अज दिल्ली के हाल ये ना होना होंगे उत्थे। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਂਡਲ कैसे। अगर कोई बीमार आया, मैं अगर इफ़ आई गो टू दिल्ली और मैं बीमार हो जाऊँ उत्थे, फिर मैं वापस पंजाब आ जा, नेचुरली आई गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो असीं कैसे रोक सकते हैं? ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मेरे को आ रहे हैं जम्मू तो, मेरे को आ रहे हैं हिमाचल, हरियाणा के भी। वी आर गेटिंग पेशेंट फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि पंजाबी फैमिलीज बहुत ने दिल्ली, वो अपने पंजाब च आना चाहते हैं वापस। तो राजस्थान तो आ रहे हैं इत्थे। वी आर गेटिंग, आई कांट से नो। ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਉਣ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਅਬਾਊਟ 65-70% ਫੁੱਲ in L2 and L3। 22,000 ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੈਡਸ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾ ਲਏ
परसों तो एंड आर्मी ने मैनू एक हॉस्पिटल उरे मोहाली च उन्होंने टेक ओवर कर लैणगे दे विल हैंडल इट प्लस जिथे साडे मेन हॉस्पिटल्स ने उत्थे स्टाफ मैन करन वास्ते भी आर्मी देण नूं तैयार है सो आर्मी दी तां फुल कोऑपरेशन है सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अज भी जिहड़ा फ्लाई करके आ रहा है बुकारो तो ऑक्सीजन इट इज़ इंडियन एयरफोर्स लैके आ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਹੇ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਫॉर मी इट इज़ जस्ट यू नो एक बार तुम फौज च रहो देख लो सारा उपर तुम भुल नहीं सकते एंड वो भाईचारक एक संबंध रहता है सो सियासी पाई वाली वंग नहीं है वेरी जूनियर ऑफिसर्स सर ये सियासी पाई वाली वंग नहीं है ये सियासी पाई वाली वंग नहीं है जो टुट जाती है इट इज़ लाइक इट्स लाइक सियासत दे विच तां लोग लड़ते रहंदे ने आपस च फौज विच नहीं फौज विच तां बड़ा संबंध सारे मेरे ਇਹ ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ 1955 75 48 ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧੂਫ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਔਰ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਐਂਡ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਜੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਹੋ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕੋਈ JCO ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਕੋ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਔਰ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਬੈੱਡਸ ਸਿਵਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੋ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਆਰ ਏਡ ਤੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ मैं 2007 साड़ी सरकार गई और 2007 से इन्होंने मेरे ते मुकदमे करते 14 साल लगे मैंने कोर्ट तो बरी होने तो मैं इन्होंने बख्शन लगे एंड यू थिंक आई हैव एनी लव लॉस्ट फॉर देम कोई मेरे नाल कुछ इन्हों दे नाल कोई संबंध इन्हों दा बन सकता है इट इज़ हुण ये तां कहण दी गल्लां ने कि फड़ के अंदर कर दो हाउ कैन आई फड़ के अंदर करो कि जिस दिन तुसीं सरकार बनाओगे उस दिन ही अंदर कर दो ये तां हुण जटाशाही सोच है ना दैट इज़ नॉट द वे आई कैन फंक्शन आई हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड जो कानून है उसके मुताबिक मैनू चलना चाहिए पेगा और मैं तुहानूं दस रहा कि जिहड़ी आ कोट कपूरे की फायरिंग है ये प्रकाश सिंह बादल का नाम आऊगा इन इन्वेस्टिगेशन आऊगा एंड इन दी FIR इट कम एंड इट विल कम इन द चलान ऑल्सो बिकॉज ही इत्थे तां सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन्ना है कि ही कैनॉट गेट आउट ऑफ इट बाकी तो फिर जज आर्गूमेंट्स होंगे कोर्ट तो उत्थे देखी जाओ सर जब सियासी बयानबाजी की गल आती है तो कांग्रेस के अंदर पार्टी विच थोड़ी जी लड़ाइयाँ चल रही हैं एक तुहाडे नवजोत सिंह सिद्धू ने जो काफ़ी नवजोत सिंह सिद्धू इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट नवजोत सिंह सिद्धू पहला आया है अकाली दल नाल लड़िया पता नहीं बिच गया सी या नहीं पर लड़िया बड़ा मजीठे नाल लड़िया बादल नाल लड़िया सब अमृतसर लड़ता ही रहा उत्थे उस तो बाद फिर BJP च आ गया उन्होंने 4 बार इनू MP बनाया 3 बार पता नहीं किन्ने उन्होंने नाल भी लड़ पिया फिर साढ़े कोल आ गया हुण रोज़ मेरे खिलाफ बयान दे जाता है रोज़ ट्वीट करी जाता है आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब मैनू बनाया कांग्रेस प्रेजिडेंट ने आई एम द कांग्रेस प्रेजिडेंट का रिप्रजेंटेटिव उरे मैं उन्हों का इत्थे जिहड़ा उन्होंने मैनू दित्ती है जिम्मेवारी मैं उन्होंने बिहाफ ते कर रहा काम हो रहा अगर मैनू ये अटैक करी जाते ही इज़ इनडायरैक्टली अटैकिंग माई लीडरशिप एंड ये मैनू समझ नहीं आती इस बंदे की कि अपने आप को समझदा कि हुण टू बी फेयर फ्रैंक नॉट फेयर बट फ्रैंक मैं तुहानूं दसदा कि साडी इन्फॉर्मेशन है कि इन्हें 3 या 4 बार केजरीवाल नाल गलबात की हुई है मिलिया उन्होंने क्या मिलिया क्या नहीं मिलिया हुण पटियाले तैयारी कर रहे अपनी इलैक्शन की मैं उत्थे दा कैंडीडेट है वो कैसे लड़ूगा कांग्रेस पार्टी चों किसी और पार्टी चों लड़ूगा ना BJP तो लैगी नहीं अकाली दल इहनूं लैणगे नहीं फिर जाऊगा केजरीवाल दे कोल और मेरे खिलाफ लड़ूगा मैं क्या वेलकम मैं तेनों इतों तेरी जमानत जब्त कर भेजूँगा वापस आ जा रिलेशन इन्ने खराब होए क्यों बिकॉज कोशिश भी की गई है तो उसी लंच ते भी बुलाया हरीश एंबिशन ਉਹਦੇ ਕੋਲ एंबिशन वो सोचता है ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंट्री देखो क्रिकेटर अच्छा रहा अपने समय
ਪਰ ਉਹਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। 20 ਉਹ ਤਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਲਡ ਸਟੋਰੀ, ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਰਿਮੈਂਬਰਸ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਓ, ਇਸ ਦਿਸ ਐਕਟਿੰਗ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਪਤਾ अच्छा बुला रहा है, there's no he speaks well, that's okay, but speaking well is not a way। लोग consistency चाहते ने, लोग चाहते ने कि कोई बंदा आवे जिहड़ा अपने वास्ते, अपने पंजाब वास्ते, अपने constituency वास्ते, अपने शहर वास्ते कुछ काम करे। इनू दसो why did I remove him as minister of urban housing? 7 महीने फाइलां उठिया नहीं ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ, क्यों? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ क्यों? Why is it? मैनू और अर्बन एरिया इंस्टेड ऑफ अर्बन एरिया साडा सपोर्ट बेस है। अगर मेरे उत्थे प्रोजेक्ट नहीं पास होंगे तो हाउ विल द कांग्रेस पार्टी सक्सीड इन द अर्बन एरियाज? और मैं ताही उन्होंने कहा कि चल विल गिव यू सम अदर, यू गो टू पावर और समथिंग एल्स। वो कहना मैं नहीं लेना, मैं कहा ना ले। हुण फिर उस तो बाद इन्हें कोशिश की इत्थे साडे नाल कुछ कि प्रेजिडेंट बने। क्यों बने प्रेजिडेंट? वॉट इज़ द डिफेक्ट इन सुनील जाखड़? क्यों उन्होंने कढ़ी इनू बनाने वास्ते? नंबर 2 कहना मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर लैना विद मिनिस्ट्री ऑफ होम, वाई शुड ही गेट इट? मेरे को सारे मेरे मिनिस्टर जेडे उत्थे बैठे ने, मेरे 16 मिनिस्टर, ऑल ऑफ दम आर सीनियर टू इन द कांग्रेस पार्टी। सिद्धू नालों क्यों उन्होंने उपर बिठाई है? एंड होम उन्होंने देवांगे मैं जदों ये जिहड़ा पाकिस्तान का प्रेजिडेंट है रोज़ उन्होंने नाल गल्लां करदा है। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज, की नाम है इमरान खान। तो मैं कैन आई गिव हिम सेंसिटिव महकमा? तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਿਲ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 3rd ਜਾਂ 4th ਵੇਵ ਆਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਔਨ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕਾਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਿਨ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ को ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। अगर थर्ड आ जाए स्पाइक फिर तो हालात ही बहुत बिगड़ जाएंगे। फिर इट्स अप टू द इलेक्शन कमीशन। सर जिवें तुसीं गुरु तेग बहादुर दी गुरपुरब नूं तुसीं एक डिफरेंट तरीके नाल इस बारी मनाउण दी ट्राई कर रहे हो, डू यू थिंक पोलिटिकल रैली भी उस तरीके जा सकदी? मैं यही सोचा सी कि देखो आपां ये महामारी दा कोई भी कैनॉट टेक रिस्क। और मैं पहले दिन जो महाराज दा प्रकाश दिहाड़ा विच इज ऑन द 1st of May, ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਸ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਹੋਪਫੁਲੀ 3rd ਸਪਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਸਪਾਈਕ ਡਾਊਨ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਵ ਆਲਸੋ ਮੈਟ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਅ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਫੋਰਮ। ਚਲੋ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵਧੇਗੀ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੰਨੀ ਨੈਕਸਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਆਈ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ, ਦੇ ਬਰੋਟ ਫਰਮ ਯੂਰਪ ਐਂਡ 1922 ਤੱਕ ਰਹੀ, 4 ਸਾਲ ਰਹੀ, 4 ਸਪਾਈਕ 'ਚ ਆਈ ਐਂਡ 5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 5 ਕਰੋੜ ਹੋਏ ਸੀ ਕਵਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੰਨੇ ਸਪਾਈਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਕਲੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੀਪਲ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਫਨੀ ਥਿੰਗ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਇਟ
ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਇਟ, ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸ਼ੀ ਸਰਵਾਈਵਸ ਫਰਮ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ।